नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु सर्वप्रथमे इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने आपणकर जदि मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरे मात्र निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय महालक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा इंग्राजी नववर्षर जानुआरी मासटी किपरि रहिबो। एही जानुआरी मासरे आपणकर जीवन रे केउ सबु नुआ नुआ जिनिस घटिबो एवं आपणकर जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबो। आजिर ए वीडियो रे विस्तार भाबरे आमे आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही नूतन वर्ष जानुआरी मास 2025 मसियारे से विषय रे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे एहा सहित नवग्रहंकर गोचर स्थिति मध्य रे विषय रे जानिबा एवं केते तारिख रे केउ ग्रह गोचर करिवे से विषय रे संपूर्ण भाबरे जानिबा एवं वीडियोर शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउची मेष राशि एवं मेष राशि राश्याधिपति हेउचंदी मंगल देव जे कि आपणकर कुंडलीर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। केतु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर अष्टम स्थान रे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती। शनि एवं शुक्र आपणकर एकादश स्थान रे विराजमान अछंती। राहु आपणकर द्वादश स्थान रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने 4 जानुआरी को बुधदेव आपणकर धनु राशि को प्रवेश करिवे। 14 जानुआरी को सूर्य मकर राशि को चलन करिवे। 21 जानुआरी को मंगल बक्री हेबे मिथुन राशि रे। 24 जानुआरी को बुध मकर राशि रे प्रवेश करिवे एवं 28 जानुआरी शुक्र मीन राशि को प्रवेश करिवे। एबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही नूतन वर्ष जानुआरी 2025 मसियारे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो बंधु माने प्रथम भावर अधिपति हेउचंदी मंगल देव जे कि आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। मात्र 21 तारिख पर्यंत मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे रहिबे। 21 तारिख रे मंगल बक्री होई आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तो 21 जानुआरी परे आपणको आपणकर स्वास्थ्यर टिके सतर्क रहिबार अछि स्वास्थ्य को नेकी, कारण आपणकर सेतेबेले मुंड बिंधा बैक पेन भली समस्या देखा देई पारे। सेतेबेले आपणकर धैर्य कम हो जाई पारे। कोनोसी कथा को नै आपण जल्दी रिएक्ट करि पारंती। सेतेबेले आपण तरतर होई कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही किंबा तरतर होई कोनोसी कार्य करिवा द्वारा आपण असुविधा रे पड़ी पारंती एवं आपणकर निजर पाख पड़ोसी मानक सहित कली झगड़ा बा आर्गुमेंट भली किछि कार्य करंतु नाही। आपण जेते पारिबे समस्तक सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। आपण आदौ काहा सहित जुक्ति तर्क करंतु नाही एवं विशेष करी आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति यत्नवान हुअन्तु, कारण तृतीय भावटी को कुंडली रे एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। तो जेतेबेले मंगल आपणकर तृतीय भावरे बक्री हेबे सेतेबेले आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति यत्नवान हेबा निहाती जरूरी। थंडा, काश, ज्वर एवं आपणकर स्टोमाक रिलेटेड पेट जनित किछि समस्या आपण टिके सतर्क रहिबा दरकार। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही आसुथिबा जानुआरी मास 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जानुआरी मासटी।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ତ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଥାଏ, ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଦଶମ ଭାବଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗୃହ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଆସୁଥିବା ନବବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 2025 ମସିହାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ମଙ୍ଗଳକର ଦୃଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏହି 14 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ 22 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ଭିତରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତିକି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଆସୁଥିବା ନବବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 28 ଜାନୁଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଏହି ମାସରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଏ ମାସରେ ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ।
ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ଏହି ମାସରେ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଆସୁଥିବା ନବବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜମିଜମା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି ତ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ପରିବାରରେ ଶୁଭମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିଛି, କାରଣ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତେବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସୁଥିବା ଜାନୁଆରୀ 2025 ମସିହାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ଏହି ମାସରେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ତେବେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଉପାର୍ଜନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଉପାର୍ଜନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବୁଧଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ମନ ଭିତରକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।